ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ప్రవేశపెట్టినట్లుగా ప్రచారం చేసుకోవడం శోచనీయమని కేంద్ర విద్యాశాఖ సహాయ మంత్రి అన్నపూర్ణాదేవి అన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని టీఎన్జీఓ భవన్లో బీజేపీ మంచిర్యాల, నస్పూర్, హాజీపూర్ మండలాల శక్తి కేంద్రాల ఇన్ఛార్జీలు, పోలింగ్ బూత్ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శుల సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా ఆమె పాల్గొని ప్రసంగించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా కృషి చేయాలని కోరారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించి అధికారంలోకి వస్తుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బొగ్గుగని కార్మికుల కుటుంబాలను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనని ఇప్పటికైనా ప్రజలు తిప్పికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా 200 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేయగా మంచిర్యాల జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజీను కేటాయించామని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో కొత్త జాతీయ రహదారులు మరమ్మతులు చేస్తున్నామని తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా బీజేపీ జెండా ఎగరవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. कहने में संकोच नहीं और कल से लगातार कई कार्यक्रम में शामिल होने का भी अवसर मिला और तेलंगाना सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके बारे में भी देखने का और जानने का भी मौका मिला। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर हम काम कर रहे हैं, विगत 8 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य अंत्योदय, विचार अंत्योदय और इस विचार को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ लगातार निरंतर बिना रुके विगत 8 वर्षों से आम जन की सेवा में समर्पित भाव के साथ, ईमानदारी के साथ और अंत्योदय को लक्ष्य मानते हुए अहर्निश सेवा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसी क्रम में जहां एक और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जन जन और कण कण तक विकास की किरण पहुंचानी है, वहीं दूसरी ओर राज्य में जो सरकार टीआरएस की सरकार है, इस सरकार के माध्यम से आम जन के हक को छीनना, चुनावों के समय बड़े बड़े सपने दिखाना और उस सपनों को पूरा नहीं करना इस सरकार का ये लक्ष्य बन गया है। हम इसलिए, चूंकि आपको पता है, हम इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि जिस तरह से पिछले चुनाव में एससी और एसटी समाज के लोगों को 3 एकड़ जमीन देने का वायदा टीआरएस सरकार ने किया, लेकिन हमसे बेहतर आप जानते होंगे कि क्या ये वायदा पूरा हुआ। सरकार वोट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए वादे किए और उसके बाद आम जन को इसका कोई फायदा नहीं मिला और ये जमीन का वायदा ये वादा ही रह गया, जमीन पे आया नहीं। इसके अलावा आवास देने की बात कि हर 2 बेडरूम का आवास हम तेलंगाना के लोगों को देंगे, लेकिन ये भी वादा उनका वादा रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि कोई भी बेघर न रहे, किसी का भी मकान, कच्चा मकान न रहे, फूस का मकान न रहे, उसके लिए पक्का घर देने का वादा उन्होंने किया। और तेलंगाना सरकार की ये तुष्टिकरण की नीति कि आम जन को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि इस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू ही नहीं की। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करने की बात हुई, लेकिन इस योजना को भी इस सरकार ने लागू नहीं किया और इस योजना से भी आम लोगों को वंचित रहना पड़ा। और इस पर भी भ्रमित करने का काम टीआरएस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो अग्निपथ योजना है, जिसके माध्यम से युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही है, तो टीआरएस उसमें भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन युवा उसमें उनके भ्रमित करने पर भी युवा उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, ये हम सबको पता है। कोविड संकट के समय में भी देखें कि लगातार पूरे विश्व की निगाहें देश भारत पर थी
किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड संकट से देश को उबारने का प्रयास किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश में चाहे वो वेंटिलेटर की व्यवस्था दुरुस्त करनी हो, चाहे वो सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके पीपीई किट और दवाइयाँ और साथ ही साथ वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन दो वैक्सीन भी 8 महीने के अंतराल में हुए और देश के लोगों को, और सिर्फ भारत ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की बात सिर्फ हम नहीं करते, बल्कि भारत के साथ साथ 100 देशों को भी वैक्सीन देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय भी कि किस गरीबों को परेशानी ना हो, कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 लाख परिवारों को अन्न देने की व्यवस्था, अनाज देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और जो लगातार आज तक वो व्यवस्था चल रही है। इसके साथ आयुष्मान भारत के बारे में जैसे कि हमने बताया, तो आयुष्मान भारत का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके माध्यम से भी ताकि सस्ती दवाइयाँ लोगों को मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य में बेहतर कैसे हम सुधार ला सकते हैं, इसके लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात हुई है, उसके तहत लगभग पूरे देश में 200 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और अभी मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसका भी प्रावधान हो चुका है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो जहां सड़क को दुरुस्त करने के लिए नेशनल हाईवेज जो 63 और 363 नेशनल हाईवे को 2 लेन से 4 लेन करने की भी व्यवस्था हो रही है, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों को रोजगार देना, उसके माध्यम से जो व्यवसायी हैं उनको अच्छी व्यवस्था देना, तो ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है, भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि यातायात बेहतर हो सके। शहर की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो शहर में जाम का प्रॉब्लम होता था, जिसके वजह से वहाँ पे रेलवे अंडरपास की भी व्यवस्था, उसका भी निर्माण हो रहा है। కార్మికులకు వేతన పరిష్కారం అయ్యే వరకు 30% ఐఆర్ చెల్లించాలని కోల్ ఇండియా చైర్మన్ అగర్వాల్కు కార్మిక సంఘం టీబీజీకేఎస్ వినతి పత్రం అందించారు. బొగ్గుగని కార్మికులకు 11వ వేతనం ఒప్పందం అయ్యే వరకు 30% ఐఆర్ చెల్లించాలని కోరుతూ శుక్రవారం హైదరాబాద్లో కోల్ ఇండియా చైర్మన్ అగర్వాల్ను సింగరేణి గుర్తింపు కార్మిక సంఘం టీబీజీకేఎస్ అధ్యక్షుడు వెంకట్రావు, ప్రధాన కార్యదర్శి మిరియాల రాజిరెడ్డి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెంగళ్ల మల్లయ్యలు కలిసి కార్మికుల పలు డిమాండ్లపై వినతి పత్రం అందించారు. కార్మికుల వేజ్ బోర్డు 4 సార్లు సమావేశమైనా ఒక్క అడుగు కూడా ముందు పడలేదని, వేతన ఒప్పందం ఎప్పుడు జరుగుతుందోనని కార్మికులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. వేతన పరిష్కారం అయ్యే వరకు కార్మికులు నష్టపోకుండా 30% ఐఆర్ చెల్లించాలని సిఐఎల్ చైర్మన్ ను కోరామన్నారు. అలాగే కార్మికులకు 50% వేతనాలు పెంచాలని, 17.95% అటెండెన్స్ బోనస్ ఇవ్వాలని, బేసిక్ పై 6% ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలని, కార్మికులకు వారి సర్వీస్ లో అదనంగా ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలని, 2017 జనవరి 1 నుంచి 20 లక్షల గ్రాడ్యుయిటీ లెక్కించాలని, లైఫ్ కవర్ స్కీమ్ 2 లక్షలు ఇవ్వాలని, నెలకు 200 రూపాయలతో కుటుంబ బీమా చెల్లించాలని, కార్మికులకు పెన్షన్ ఫండ్ పెంపుకు టన్ను బొగ్గుపై 100 రూపాయల పన్ను విధించాలని కోరారు. కనీస పెన్షన్ కార్మికులకు 10,000 రూపాయలుగా నిర్ణయించాలని, అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్స్ బేసిక్ పై 25% చెల్లించాలని అన్నారు. కార్మికుల అన్ని అలవెన్స్లు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ రోజున హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీలో లీ మేరియన్స్ హోటల్లో 11వ వేజ్ బోర్డుకు సంబంధించి మీటింగ్ జరిగింది. ఈ మీటింగ్కి తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం తరఫున అధ్యక్షుడిగా నేను, అదే రకంగా జనరల్ సెక్రటరీ మిరియాల రాజిరెడ్డి గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెంగెళ్ల మల్లయ్య గారు ముగ్గురు హాజరయ్యి కోల్ ఇండియా చైర్మన్, జేబీసీసీ చైర్మన్ అగర్వాల్ గారిని కలిసి వారికి అనేక డిమాండ్ల మీద వివరంగా మెమోరాండం సమర్పించడం జరిగింది. మనం ఇచ్చినటువంటి మెమోరాండంలో ఇప్పటికే జేబీసీసీ ఆలస్యమైంది, ఇంకా కొంత టైం పట్టే ఉంది కాబట్టి
30% కార్మికులందరూ కూడా ఇంటీరియం రిలీఫ్ ఇవ్వాలని చెప్పి వారికి మెమోరాండం ఇవ్వటం జరిగిందని సింగరేణి కార్మిక సోదరులకు తెలియజేస్తారు. ఈ వేజ్ బోర్డుకి సంబంధించి ఇప్పటికే 4 మీటింగ్ జరిగినాయి. ఇవాళ జరిగే మీటింగ్ 5వ మీటింగు. ఇంతవరకు ఒక్క సమస్య కూడా పరిష్కారం కాలేదు. ఈ రకంగా జరిగితే ఎంత కాలానికి జేబీసీసీఐ ఈ వేజ్ బోర్డు పరిష్కారం అవుతుందనేది అందరూ ఆందోళనగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలోనే ప్రతి ఒక్క కార్మికులకు కూడా 30% ఇంటీరియం రిలీఫ్ ఇవ్వాల్సిందిగా మన యూనియన్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ డిమాండ్ని మనం ఇచ్చినటువంటి మెమోరాండంలో కూడా పేర్కొనడం జరిగిందని కార్మిక సోదరులకు తెలియజేస్తున్నాం. జాతీయ కార్మిక సంఘ నాయకులు, వేజ్ బోర్డు సభ్యులు, ఆల్టర్నేటివ్ సభ్యులు అందరూ కూడా ఈ విషయాల మీద సానుకూలంగా స్పందించి త్వరలోనే జేపీసీసీ మీద అగ్రిమెంట్ జరిగేటట్టు చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంది. ఈ రోజున జరిగేటువంటి వేజ్ బోర్డు మీటింగ్ లో ఇంటీరియం రిలీఫ్ గురించి మాట్లాడి దాన్నైనా డిక్లేర్ చేపిస్తారని అనుకుంటున్నాం. ఏం జరుగుతుందో మనం వేచి చూద్దామని సింగరేణి కార్మిక సోదరులకి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. శ్రీరాంపూర్ ఏరియా గనులు ఓసీపీల్లో జూన్ నెలలో 121% బొగ్గు ఉత్పత్తి సాధించి సింగరేణిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని ఇన్ఛార్జి జీఎం త్యాగరాజు పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం జీఎం ఆఫీసులో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఉత్పత్తి వివరాలు వెల్లడించారు. శ్రీరాంపూర్ ఏరియా భూగర్భ గనుల్లో 104%, శ్రీరాంపూర్ ఓసీపీలో 121%, ఇందారం ఓసీపీలో 137% ఉత్పత్తి సాధించామని చెప్పారు. గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరం 3 నెలల్లో శ్రీరాంపూర్ ఏరియా 104%తో ముందంజలో ఉందని అన్నారు. జూన్ నెలలో ఆర్కే5 గనిలో 108%, ఆర్కే6 గనిలో 137%, ఆర్కే7 గనిలో 96%, ఆర్కే న్యూటెక్ గనిలో 124%, SRP1లో 90%, SRP3 గనిలో 95%, ఇందారం 1A గనిలో 96% బొగ్గు ఉత్పత్తి సాధించాయని చెప్పారు. కార్మికులు ఇదే స్ఫూర్తితో వార్షిక ఉత్పత్తి లక్ష్యాలు సాధించాలని అన్నారు. శ్రీరాంపూర్ ఏరియాలో ఇప్పటి వరకు 2634 మంది యువకులకు కారుణ్య ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరిగిందన్నారు. సింగరేణి వ్యాప్తంగా 8500 మందికి కారుణ్య ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరిగిందని వివరించారు. శ్రీరాంపూర్ ఏరియాలో కార్మికుడు మెడికల్ అన్ఫిట్ అయి లేఖ అందిన తర్వాత 45 రోజుల్లోగా వారి పిల్లలకు కారుణ్య ఉద్యోగం కల్పించడం జరుగుతుందని వివరించారు. SRP3 ప్రమాద మృతుడు కృష్ణారెడ్డి కొడుకుకు ఉద్యోగ వయసు లేనందున ప్రత్యేకంగా కార్పొరేట్కు నోటు పెట్టామని చెప్పారు. శ్రీరాంపూర్ ఏరియా సింగరేణి స్కూల్ 10వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో 100% ఉత్తీర్ణత సాధించారని చెప్పారు. ఇందులో ప్రతిష్ట విద్యార్థిని 9.7 జీపీఏ సాధించిందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను అభినందించారు. ఈ సమావేశంలో డివైజీఎంలు గోవిందరాజు, చిరంజీవులు, సీనియర్ పీఓ కాంతారావు పాల్గొన్నారు. గత నెలలో శ్రీరాంపూర్ డివిజన్లో అండర్గ్రౌండ్ మైన్స్ అన్నింటిలో కూడా 137,500 లక్షానికి 143,554 టన్నులు సాధించి 104% ఉత్పత్తితో ఉండింది. అలాగే ఓపెన్ కాస్ట్లో చూసుకుంటే 4,87,500 టన్నులకు గాను 5,88,000 టన్నులు చేసేసి 121%తో మొత్తం మీద గత నెలలో చూసుకుంటే గత నెలలో మొత్తం మీద 121% ఉంది ఏరియాలో. అలాగే ఏప్రిల్ టు మొదటి త్రైమాసికంలో చూసుకుంటే 104%తో బొగ్గు ఉత్పత్తితో శ్రీరామ్ కంపెనీలోని ఆల్మోస్ట్ 3వ స్థానాల్లో ఉన్నాము. దీంతో కాకుండా అందరి సహకారంతో మనము ఇది చేయగలిగాము. సంబంధించిన నాయకులు, గుర్తింపు సంఘం నాయకులు, మిగిలిన సంఘం నాయకులు, అలాగే కార్మికులు అందరి సహకారంతో మనము ఈ టార్గెట్ అచీవ్ చేయగలిగాము అని చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. హిందూ శ్మశాన వాటిక స్థల సేకరణపై కాంగ్రెస్ పార్టీ దురుద్దేశ రాజకీయం చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ గాదె సత్యం తెలిపారు. శుక్రవారం ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు, పార్టీ నేతలు హిందూ శ్మశాన వాటికపై చేసిన అభ్యంతరాలను ఆయన నిశితంగా వ్యతిరేకించారు.
ప్రజల నుంచి విరాళాలు సేకరించి శ్మశాన వాటిక నిర్మాణంకు మున్సిపల్ పరంగా 1,90,00,000 రూపాయలు కేటాయిస్తుంటే కాంగ్రెస్ నేతలకు మింగుడు పడడం లేదని సత్యం ఆరోపించారు. మంచిర్యాలలో హిందూ శ్మశాన వాటిక లేకపోవడం వల్ల ప్రజల నుంచి వస్తున్న విన్నపాల మేరకు ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు గోదావరి ఒడ్డున స్థలం సేకరించారని, అందుకు ఖర్చయ్యే డబ్బును విరాళాల రూపంలో సేకరిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. 1,20,00,000 రూపాయల వ్యయంతో స్థలాన్ని సేకరిస్తే కాంగ్రెస్ నేతలు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాబల్యం తగ్గుతూ పోతుంటే తట్టుకోలేక టీఆర్ఎస్ పై, ఎమ్మెల్యేపై తప్పుడు విమర్శలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ నేతలు హిందూ శ్మశాన వాటిక నిర్మాణంపై దురుద్దేశ భావన వీడనాడాలని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యంగా మంచిర్యాల పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి రోజు రోజుకి దిగజారుతున్నటువంటి సందర్భాలలో శాసనసభ్యులు నడిపెల్లి దివాకర్ రావు గారు కోట్లాది రూపాయలు ఈ ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తెచ్చి, మున్సిపల్ నిధులే కాకుండా దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సందర్భాలలో రోజుకొక పసలేని విమర్శ చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులకి, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ను నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారికి ఈ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ నుండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి తెలియజేస్తున్న ఏమనగంటే, హిందువులకు సంబంధించినటువంటి శ్మశాన వాటిక గురించి పదే పదే అబద్ధాలు చెప్తూ పబ్బం గడుపుకొని ఆ అబద్ధాన్ని 10 సార్లు చెప్తే నిజమనే భావన ఏదైతే ప్రజలు అనుకుంటారని భ్రమలో ఉన్నారో అది మీ భ్రమగానే మిగిలిపోతుందని చెప్పేసి 4-5 సంవత్సరాల నుంచి నిధులు వచ్చున్నాయి, మనకు జాగలేని కారణంగా మనం హిందూ శ్మశాన వాటిక కట్టుకోలేకపోతున్నామనే భావన ఏదైతే ఉన్నదో, గౌరవ గుండా సుధాకర్ గారి నాయకత్వంలో కింద ఏదైతే శ్మశాన వాటిక ఉన్నదో అది ముంపు ప్రాంతంలో పోయి బ్యాక్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు మునిగిపోయి బ్యాక్ వాటర్ వెళ్ళిపోయినాక తేలుతుంది. కాబట్టి గౌరవ శాసనసభ్యులు నడిపే దివాకర్ రావు గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ పెంటరాజన్న గారి నాయకత్వంలో 1 ఎకరం జాగకి ₹1,00,000 చొప్పున 1,00,000 రూపాయలు భయాన ఇవ్వడం, అది శ్మశాన వాటిక అయితే ఇక మేము పబ్బం గడుపుకోలేము, ఏది కూడా చెప్పలేము, దివాకర్ రావు గారికి పని చేయలేదని చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు. కాబట్టి ఏదో ఒకటి అడ్డం పడాలా, ఆ శ్మశాన వాటికను ఆపాలనే ఉద్దేశంతో నిన్న మాట్లాడుతూ ఏదైతే శ్మశాన వాటిక కోసం నిధుల సేకరణ చేసినామో, బలవంతంగా వ్యాపారస్తుల నుంచి, ప్రజల నుంచి నిధుల సేకరణ చేసినని ఏదైతే వారు మాట్లాడినరో దాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ అవాస్తవాన్ని వాస్తవంగా చిత్రీకరించే దృష్టిలో ఏదైతే మీరు మాట్లాడుతారో అది పూర్తిగా శుద్ధ తప్పు. కౌన్సిల్ మీటింగ్లో వారు మాట్లాడుతూ దాన్ని అపోజ్ చేసినారు. 1,99,00,000 రూపాయలు ఏదైతే శ్మశాన వాటికకి పెట్టినామో, హిందూ శ్మశాన వాటికను వ్యతిరేకించే రాజకీయం ఏవైతే శివరాజకీయాలు చేస్తున్నారో ఆ రాజకీయాలు చేసే దానిలో ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇంత దిగజారి మాట్లాడతారని నేనైతే అనుకోలేదు. దానికి అనుగుణంగానే అక్కడ గౌరవ చైర్మన్ గారు కావచ్చు, గౌరవ వైస్ చైర్మన్ కావచ్చు, గౌరవ కౌన్సిల్ కావచ్చు పూర్తి స్థాయిలో దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పటికీ మళ్ళా బయటకు వచ్చి ఏదో మేము అడ్డం పడతాం, దాన్ని మొత్తాన్ని కట్టనీయం, కోర్టుకు పోతాం, ఎవరి కోసం పోయి కడుతున్నాం. అది ఇలా 80-85 మంది పార్టీలకు అతీతంగా ఈ మంచిర్యాల పట్టణ పుర ప్రముఖులందరూ కలిసి ఇచ్చినటువంటి ₹1,20,00,000 మీరు అవహేళన చేస్తున్నటువంటి మీకు తగిన బుద్ధి రాబోయే రోజుల్లో చెప్పక తప్పదు. ఆ తప్పును మళ్ళీ తప్పును తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు. ఏదైతే మొన్న కావచ్చు, అంతకు మునుపు కావచ్చు, గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు బోరిగం శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర తీసుకున్నటువంటి ల్యాండ్కు వాటర్ రాలేదు, 3 TMCలు వచ్చినా ఇక్కడ వాటర్ రావు అనే దిశగా ఏదైతే వారు నిజ నిర్ధారణ చేసిన తర్వాతనే ఆ భూమి కొనడం, ఆ రోడ్డుని సైడ్ వాల్ కట్టి 8 నుంచి 11 ఫీట్లు హైట్ లేపి భూమికి సమాంతరంగా ఆ రోడ్డును వేసుకొని ఇంకొకసారి డెవలప్మెంట్లో అడ్డం పడితే మీకు తగిన శాస్త్రి ఈ మంచిర్యాల పట్టణ ప్రజలు చెప్తారు. దానికి అనుగుణంగా మీరు సిద్ధంగా ఉండాలా. మంచి పని చేస్తే స్వాగతించండి, చెడు పని చేస్తే చెప్పండి అంటే హిందూ శ్మశాన వాటికని అడ్డుకునే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ పట్టణంలో దాపరించడం మన ప్రజలు చేసుకున్న దురదృష్టంగా భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. నేటి SMDC న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే SMDC న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.